ہر چیز کی انتہا ہوتی ہے. فواد چودھری مطمئن نہیں تو استعفیٰ دے دیں. آئے دن پارٹی کے اندرونی معاملات پر بیان بازی کرتے ہیں. کیا اپنے خاندان کی باتیں بھی چوک چوراہوں پر کوئی کرتا ہے؟ وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کا فواد چودھری کے انٹرویو پر سخت رد عمل. کہا فواد چودھری 2 سال سے پارٹی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. عادت سے مجبور ہیں. ارسطو اور سقراط بننے کی کوشش کرتے ہیں. پہلے بھی فواد چودھری کو دبے الفاظ میں سمجھا چکا ہوں. سیاست کرنے کا طریقہ ہوتا ہے. میں بھی 38 برس سے سیاست میں ہوں. یہ باتیں مجبوراً کرنا پڑ رہی ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب فیاض چوہان کہتے ہیں اس سے پہلے فواد چودھری نے وزیر اعلیٰ پنجاب پر بھی تنقید کی. حالیہ انٹرویو دیکھ کر بہت دکھ ہوا. پہلے جہانگیر ترین نے اسد عمر کو ہٹوایا, پھر اسد عمر نے جہانگیر ترین کی چھٹی کرائی. حکومت بنتے ہی شاہ محمود, جہانگیر ترین اور اسد عمر کے اختلافات اتنے بڑھے کہ پولیٹیکل کلاس کھیل سے ہی باہر ہو گئی. جن لوگوں نے یہ خلا پور کیا وہ سیاستدان نہیں. فواد چودھری نے پی ٹی آئی میں رسا کشی کا پول کھول دیا. کہا ہم توقع کے مطابق ڈیلیور نہیں کر سکے. عوام نے جس تبدیلی کے لیے ووٹ دیا ابھی اس کا انتظار کرنا پڑے گا. وزیر اعظم نے وزراء کو ایک بار پھر خبردار کیا کہ 6 ماہ میں کچھ نہ کیا تو وقت ہاتھ سے نکل جائے گا. نیا آنے والے نہ عمران خان کی سوچ سے ہم آہنگ ہے نہ ان میں صلاحیت ہے. وزیر برائے سائنس و ٹیکنالوجی فواد چودھری کا دبنگ انٹرویو. بولے عوام نے عمران خان کو تمام نظام کی اصلاح کے لیے منتخب کیا. نہ جانے وزیر اعظم کو کس نے کمزور اور ڈکٹیشن لینے والوں کو لگانے کا مشورہ دیا. ایسا کرنے سے نقصان وزیر اعظم ہی کا ہوا. نااہل وزراء خود کو وزیر اعظم سمجھنا شروع ہو گئے ہیں. وزراء کی نااہلی کے باعث حکومت بدنام ہو رہی ہے. فیصل وابڈا کابینہ اجلاس میں وزیر اعظم کے حق میں بولتے بولتے غصے میں آ گئے. کئی معاون خصوصی کو بھی آڑے ہاتھوں لیا. وزیر اعظم وزیر پانی اور بجلی کو کابینہ اجلاس سے اٹھا کر دوسرے کمرے میں لے گئے. کہا فیصل وابڈا ریلیکس ہو جاؤ, تمہارے جذبات سمجھ سکتا ہوں. وفاقی کابینہ اجلاس میں پیٹرول بحران پر گرما گرم بحث. ارکان نے ایران سے پیٹرول سمگلنگ کو قلت کی وجہ قرار دے دیا. کہا پیٹرولیم ڈویژن نے بر وقت کوئی کارروائی نہیں کی. وضاحت طلب کی جائے. ارکان کا وزیر اعظم سے نوٹس کا مطالبہ. وزیر اعظم کی زیر صدارت وفاقی کابینہ اجلاس میں ملکی اور معاشی سیاسی صورتحال پر تبادلہ خیال. سعودی حکومت کی نئی حج پالیسی پر بریفنگ. کابینہ نے متعدد نکات کی منظوری دے دی. افغان پناہ گزینوں کے کارڈز میں توسیع کا معاملہ مؤخر. وزیر اطلاعات شبلی فراز کہتے ہیں وفاقی کابینہ نے چینی انکوائری کمیشن کی سفارشات پر عمل کرنے کا فیصلہ کیا ہے. 3 ماہ میں نتائج سامنے آئیں گے. حکومت کچھ نہیں کر رہی. خوفناک صورتحال جنم لے سکتی ہے. وفاق میں بیٹھے لوگ سیاسی ادراک نہیں رکھتے. بحران پہ بحران جنم لے رہا ہے. آصف علی زرداری کا قمر زمان کائرہ کو ٹیلی فون. کہا جیالے متحد رہیں, اچھا وقت آنے والا ہے. وفاق نے بلوچستان کو قومی دھارے سے الگ رکھا ہوا ہے. اسپیکر اسد کیسر کی زیر صدارت قومی اسمبلی کا اجلاس. اسد کیسر نے پارلیمان میں توہین آمیز الفاظ گالم گلوچ پر پابندی لگا دی. کسی نے خلاف ورزی کی تو ایوان سے نکال دوں گا. ارکان کو خبردار کر دیا. حکومتی وزراء کہاں غائب ہو گئے. بجٹ پر بحث نہ ہونا بھی توہین ایوان ہے. خواجہ آصف کا جواب. وزیر اعظم کورونا وائرس پر شدید کنفیوژن کا شکار ہیں. وائرس سے اموات بڑھ رہی ہیں. ان کے بیانات اعداد و شمار کے برعکس ہیں. شہباز شریف کہتے ہیں واضح اور ٹھوس پالیسی نہ ہونے سے لوگ مر رہے ہیں. اسپتالوں میں وینٹیلیٹرز, آکسیجن سلنڈرز اور دیگر سہولیات مہیا کرنے کا مطالبہ. آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ سے چین کی پیپلز لبریشن آرمی کی میڈیکل ٹیم کی ملاقات. کورونا پر پاکستان کے جامع رد عمل پر تبادلہ خیال. طبی آلات اور چینی ماہرین کے دورے پر آرمی چیف کا اظہار تشکر. کہا کووڈ 19 کے علاج کی دریافت سے پہلے وبا سے نمٹنے کے لیے
मरबूत आलमी ताउन जरूरी है। MQM ने सिंध के माली बजट को मुस्तरद कर दिया। कराची में पानी, ट्रांसपोर्ट, नौकरियां नहीं हैं। पीपल्स पार्टी कब तक अवाम के हक पर डाका डालती रहेगी? शहर कायद की बेहतरी के लिए वफाक और सुप्रीम कोर्ट के अदा करे। MQM रहनुमाओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कुंवर नवीद जमील बोले, सड़कें खंडर बन चुकी, कचरे के पहाड़ इनकी कारकर्दगी है। पीपल्स पार्टी MPA शमीम मुमताज की तकरीर के दौरान नुसरत सहर अब्बासी का शोर शराबा। मुकेश कुमार बोले, ऐसे नहीं चलेगा, हमारी शराफत है कि इनको सुनते हैं। हम अपने अरकान को रोक रोक कर थक गए, अगर हमने बोलना शुरू किया तो ये बात नहीं कर सकेंगे। पीपल्स पार्टी की खवातीन अरकान भी मैदान में आ गईं। नया पाकिस्तान शेम शेम के नारे। इजलास बुध तक मुलतवी। बलूचिस्तान हाई कोर्ट ने NFC अवार्ड की तश्कील का नोटिफिकेशन कालादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस बलूचिस्तान हाई कोर्ट बोले, वफाकी हुकूमत NFC अवार्ड की तश्कील और इक़दामात को आर्टिकल 160 की रूह के मुताबिक रखे। फैसला चीफ जस्टिस जमान मंदुखेल और जस्टिस नजीर लांगू ने सुनाया। बलूचिस्तान में हुकूमत मुखालिफ नए इत्तेहाद के लिए राबते तेज। मौलाना फजलुर रहमान बलूचिस्तान में नई हुकूमत के क़याम के ख्वाहिशमंद। BNP मैंगल को राम कर लिया। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के नाराज अरकान से भी राबते। नए इत्तेहाद के लिए 23 अरकान की हिमायत का दावा, मजीद 10 की हिमायत दरकार। वजीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत इजलास। सूबे में गंदम फराहमी, आटे की कीमतों में इस्तेहकाम के इक़दामात का जायजा। उस्मान बुज़दार कहते हैं, आम आदमी को रिलीफ पहुंचाने के लिए गंदम और आटे की एक ही कीमत मुकर्रर की जाए। हमजा शहबाज करप्ट सियासतदान कोरोना से ज्यादा खतरनाक है। एहतसाब का बगल बच चुका, सब करप्ट पकड़े जाएंगे। फयाज चौहान कहते हैं, नून लीग और पीपल्स पार्टी ने अवामी मसाइल पर सिर्फ अपनी जेबें भरी। हमजा शहबाज 1 साल से इमरान खान के इंतकाम का निशाना बने हुए हैं। अज़मा बुखारी का जवाबी वार। स्कूल खोलने के हवाले से गलत और बेबुनियाद खबरें चलाई जा रही हैं। हतमी तारीख का फैसला नहीं हुआ। स्कूल खोलने के लिए SOPs तैयार कर रहे हैं। वजीर तालीम पंजाब डॉक्टर मुराद रास का ट्वीट लिखा, SOPs महज इसलिए बनाए जा रहे हैं ताकि स्कूल खुलने पर तैयारी मुकम्मल हो। साल महदूद हज होगा। सऊदी हुकूमत ने बड़ा ऐलान कर दिया। कोरोना वायरस के बायस सिर्फ मकामी अफराद हज का फरीजा अदा कर सकेंगे। सऊदी वजारत हज व उम्रा के मुताबिक सऊदी अरब में मुकीम शहरियों को हिफाजती पाबंदियों के साथ हज अदा करने की इजाजत होगी। तमाम तर इक़दामात कोरोना वबा के पेश नजर आज़मीन की हिफाजत के लिए किए गए। लाहौर हाई कोर्ट का प्लाज्मा फरोख्त करने वालों के खिलाफ कार्रवाई का हुक्म। प्लाज्मा का रेट महंगे होटल से भी ज्यादा है। हुकूमत अवामी नौयत के मसले पर शफाफियत यकीनी बनाए। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। आइंदा समात पर सेक्रेटरी दाखिला को तलब कर लिया। ब्लड ट्रांसफ्यूजन का डेटा साथ लाने की हिदायत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पेट्रोलियम बहरान पर समात। फ्यूल सप्लाई में खलल है तो एग्जीक्यूटिव को इंक्वायरी कराने का इख्तियार है। हुकूमत की कुछ और भी जिम्मेदारियां हैं, वो आवाम को जवाबदेह है। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अदालत ने वजारत तवानाई, ओगरा, फ्यूल प्राइसेस कमेटी और FIA को 25 जून को तलब कर लिया। स्टील मिल्स मुलाजिमीन को निकाले जाने पर सिंध हाई कोर्ट में समात। सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने तक दरखास्त नहीं सुन सकते। वफाकी हुकूमत ने मुलाजिमीन निकाले तो सुप्रीम कोर्ट से रुजू करें। अदालत के रिमार्क्स। वफाकी हुकूमत की जानिब से मुलाजिमीन को निकालने पर जवाब जमा करा दिया गया। मुल्क भर में कोरोना बेकाबू। मजीद 105 अफराद जाँ बहक, अमवात 3695 हो गई। 24 घंटों में 3946 नए मरीज सामने। मुतासरीन 1,85,000 से ज्यादा। सिंध में 71,000, पंजाब में 68,000, KP में 22,000, इस्लामाबाद में 11,000 से ज्यादा मरीज। बलूचिस्तान, गिलगित बल्तिस्तान, आजाद कश्मीर में भी सैकड़ों बीमार।
कोरोना वायरस चैलेंज को काबू करने का मिशन, इस्लामाबाद के मजीद 6 बड़े इलाके सील, नोटिफिकेशन जारी। सेक्टर G6-1, 2, G10-4 और G7-2 को बंद किया गया। बंदिश वाले इलाकों में अशियाए खुरोनोश के स्टोर्स खुले रहेंगे। ज़िला इंतजामिया की आवाम से एहतियाती तदाबीर अपनाने की हिदायत। भारत कोरोना से मुआशी बदहाली रोकने में नाकाम। भारतीय अस्पतालों ने नो लिफ्ट की पॉलिसी अपनाई, जिससे हजारों लोग मौत के मुंह में चले गए। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स ने मोदी को बेनकाब कर दिया। नीलम कुमारी की तरह कई खवातीन इलाज न मिलने से मौत को गले लगा रही। दौरा इंग्लैंड के लिए ऐलान करदा स्क्वाड में मजीद 7 खिलाड़ी कोरोना वायरस में मुब्तला। वहाब रियाज, मोहम्मद हसनैन, फखर जमान, मोहम्मद रिजवान, इमरान खान, मोहम्मद हफीज और काशिफ भट्टी के भी कोरोना टेस्ट पॉजिटिव। और रवां साल मॉनसून की भरपूर बारिशें होंगी, महकमा मौसमियात ने नवीद सुना दी। मुल्क के बेशतर शहरों में मामूल से ज्यादा 10% बारिशें होंगी। प्री मॉनसून सीजन का आगाज 15 जून को होगा। मॉनसून का दौरानिया 3 माह से जायद होने का इम्कान।